الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلهم وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل سے تقریم، آج 22 رجب کا دن ہے، تا حد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اتنی بڑی تعداد میں کہ جہاں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ جواب ملا یہ سیدنا امیر معاویہ کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ بتایا گیا کاتب قرآن ہے، کاتب وحی ہے، کاتب نبی آخر الزمان ہے، صالح رسول ہے، حضرت حسن کے امام ہے، حضرت حسین کے امام ہے۔ توجہ یہاں اے بچہ، توجہ یہاں، کہا حضرت حسن و حسین کے امام ہے۔ میں نے کہا معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن نے ہاتھ رکھا، حسین نے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ وہ ہے جس کے لیے امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے ہیں، نبی کے ہاتھ وہ مقدس ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں پھر یہ خالی واپس نہیں آتے۔ یہ نبی کے ہاتھ اتنے مقدس ہیں، یہ اٹھ جائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھ جائیں سورج پلٹ آتا ہے۔ یہ ہاتھ رات کو اٹھے صبح سویرے حضرت عمر دروازے پہ آئے۔ جی ہاں یہ وہ ہاتھ ہے، یہ درخت کی طرف اٹھتے ہیں تو درخت چل کر قدموں میں آتا ہے۔ وہ مقدس ہاتھ امیر معاویہ کے لیے اٹھے ہیں، کسی کے لیے پیر کے ہاتھ اٹھے، مرشد کے ہاتھ اٹھے، مولوی کے ہاتھ اٹھے، امام کے ہاتھ اٹھے۔ معاویہ پر پہ اس لیے تو چھا گیا تھا، اس لیے نبی کے، اس کے لیے امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے تھے۔ فاتح عالم اس لیے بنے تھے، امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے تھے۔ حسن نے امام اس لیے مانا تھا، نبی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ حسین نے امام اس لیے مانا تھا کہ نبی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ امیر معاویہ کا لشکر عرب سے چلتا ہوا کابل تک، کابل سے چلتا ہوا پشاور تک، پشاور سے چلتا ہوا 4 سطح تک اس لیے چھاتا چلا گیا اس معاویہ کے لیے امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے تھے۔ آج ایک طبقہ پریشان نظر آتا ہے، اس جلوس کو دیکھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اس ملک میں فاروق اعظم کے نام پہ جلوس نکالا جاتے، صدیق اکبر کے نام پہ جلوس نکالا جاتے، امیر معاویہ کے نام پہ جلوس نکالا جاتے۔ اس طبقے نے اعلان کیا ہے ان جلوسوں کے خلاف ہم ماتمی جلوس نکالیں گے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا صرف ماتمی جلوس نہیں نکالو، تم آگ پر ماتم کرو، تم آگ پر ماتم کرو، تم سینہ پیٹو، ہاں تم اپنے چہرے پیٹو۔ تمہارے ماتمی جلوسوں سے، سینہ پیٹنے سے ہم معاویہ کا نام لینا چھوڑ نہیں سکتے۔ تم جتنے ماتم کرو گے ہم اتنا ہی معاویہ 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 کریں گے۔
सवाइयों पे हाविया, सवाइयों पे हाविया, इन कालों पे हाविया। हाँ निकालो, अब कुछ भी करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुआविया का नारा लगता था, लग रहा है, लगता रहेगा इंशाअल्लाह। लगाएंगे आप, जुर्रत से लगाएंगे और ताहत निगाह ये लोगों के सर तुम्हें बता रहे हैं। शहरे कराची मुआविया के चाहने वालों का और गुलामों का शहर। जी हाँ, कोई इस गलत फहमी में न जाए। हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी तादाद कितनी है। ये तो हमारे हुक्मरान है, तुमने उनको डराया हुआ है कि हम इतने करोड़ हैं। खुदा की कसम, मुआविया के चाहने वाले तो इतने हैं, ये पेशाब भी करें तुम पेशाब में बह जाओगे। तुम्हारी हैसियत क्या है, इसलिए अपने दायरे में रहो। असहाब रसूल की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। इंतजामिया से, हुक्मरानों से कहूंगा, सलामती के इदारों से मेरी गुजारिश है, तसलसल के साथ असहाब रसूल की तौहीन की जा रही है। कुछ अरसा कबल मौसमियात में अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हुई। हमने थाने में दरखास्त लगाई, ताहाल FIR दर्ज नहीं हुई। मलीर में खलीफा बिला फसल की तौहीन की गई और FIR दर्ज नहीं हुई। हाल ही में लाड़काना में खुलफाए राशिदीन की तौहीन की गई। हम जानते हैं ये लोग इस तरीके से मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में फसादात हो, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात पुरअमन थी, पुरअमन है, पुरअमन रहेगी। लेकिन पुरअमन रहने का मतलब ये नहीं है हम बुज़दिल हैं, हम बुज़दिल भी नहीं हैं। हुक्मरानों से कहते हैं इस गुस्ताखी को हुक्मरान रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। और हम कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे गुस्ताखों को जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार करके, FIR दर्ज करके, गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक उनको सजा दे। और साथ साथ आज की कामयाब जुलूस पर मैं अजला के तमाम सुदूर, टोलों के तमाम सुदूर और तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करूंगा और हल्कों के सुदूर को भी मुबारकबाद पेश करूंगा। आज यौम अमीर मुआविया का ये जुलूस पूरे एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, वो दिन हम लाएंगे। कराची के रोड तंग पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं साथ साथ इंतजामिया का, खुसूसन पुलिस इंतजामिया का, रेंजर्स इंतजामिया का और हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमें सिक्योरिटी दी। मैं एक मर्तबा फिर कहूंगा, हम मुहिब्बे वतन है और आपका ये ताउन हमारे साथ रहा तो हमारा ताउन भी आपके साथ रहेगा। इसलिए जहां हम कहते हैं सहाबा जिंदाबाद, अबू बकर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, मुआविया जिंदाबाद, वहां ये भी हमारा नारा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।